ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਅਤੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਮੀਜਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੀ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੈਣੀ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ, श्री CR मुदगिल जी, डॉक्टर सुदर्शन जी ते उपस्थित सारे कवि मेहमान ते श्रोतागण। अज दे इस वैबीनार विच असी गल कर रहे हाँ हरियाणा राज्य विच पंजाबी भाषा की स्थिति संभाल अते संभावना दे बारे। मैनू हरियाणा विच पंजाबी भाषा की संवैधानिक स्थिति दे बारे विच जानकारी देण दा विषय दिता गया है। मैं अज पंजाबी भाषा की जो स्थिति है हरियाणा विच संवैधानिक दृष्टिकोण बारे गल करांगी। असी सारे जानते हाँ कि पार्टीशन तो पहले संयुक्त भारत विच उत्तरी भारत विच एक बहुत वड्डा तबका पंजाबी भाषा बोलण वालियां दा सीगा। वंड जदों हुई तां भारत बनन तो बाद पाकिस्तान तो अलग होने तो बाद भी उत्तर भारत विच बड़ी वड्डी संख्या विच पंजाबी भाषा बोलण वालियां दा जनसंख्या सीगी। जदों हरियाणा पंजाब तो अलग वख होया 1969 विच उस समय दे मुख्यमंत्री बंसी लाल जी ने हरियाणा राज्य की जिहड़ी ऑफिशियल लैंग्वेज सी यानी राज भाषा सी उहदा प्रथम भाषा का जिहड़ा दर्जा सीगा वो हिंदी नूं दिता ते सैकेंड लैंग्वेज नूं तमिल भाषा नूं सैकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिता। यानी उस समय हरियाणा विच पंजाबी भाषी आबादी बहुत ज़्यादा होने तो बाद भी 1969 विच सैकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा पंजाबी नूं नहीं दिता गया ते पंजाबी भाषा नूं राजनीतिक कारणों के कारण इग्नोर किया गया। पंजाबी भाषा नूं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पई। जिवें CR मुदगिल जी ने भी दस्सिया कि किवें पंजाबी नूं सैकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिस स्टेट का दर्जा देण वास्ते की उपराले सारे बंदियां ने कीते, सारे साहित्यकारां ने कीते। ते डॉक्टर जसपाल कौर जी ने भी दस्सिया कि 1991 विच किवें पंजाबी साहित्य दे कर्मयोगियां ने जिहड़ी कुर्बानियां दित्तियां पंजाबी भाषा नूं उहदा मान सम्मान देण वास्ते। पंजाबी भाषा नूं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी तो पई, लेकिन 1 दिसंबर 2004 विखे हरियाणा विधान सभा ने पार्लीमेंटरी अफेयर मिनिस्टर की अध्यक्षता विच हरियाणा की सैकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राज भाषा का दर्जा जिहड़ा है उन्होंने दिता गया। यानी विधान सभा विच कानून पारित किया गया ते 2004 विच 1 दिसंबर 2004 नूं पंजाबी नूं अपना मान सम्मान संवैधानिक तौर ते इस राज्य विच मिलिया। इस बिल के पारित होने तो बाद हरियाणा की पंजाबी भाषा बोलण वालियां दी जिन्हां दी माँ बोली पंजाबी सीगी उन्हां नूं जिहड़ा है मान सम्मान मिलिया कि उन्हां दी माँ बोली नूं संवैधानिक तौर ते इस राज्य विच मान सम्मान मिलिया है। मैं होर प्रकाश पांदे होए तुसीं सारिआं नूं इह दसना चाहांगी कि आखिर ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राज भाषा हुंदी की है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 343 तो लैके 351 तक सारी राज भाषावां दे बारे जानकारी देंदे ने ते ऑफिशियल लैंग्वेज या राज भाषा वो हुंदी है जिहदे विच केंद्र या राज्य अपने ऑफिशियल काम करते हैं, अपने सरकारी दफ्तरां दे काम करते हैं जिस भाषा विच उहनूं राज भाषा या ऑफिशियल भाषा कहते हैं। संसद की कार्यवाही किस लैंग्वेज विच होएगी या विधान सभा की कार्यवाही किस भाषा विच होएगी उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। तो इत्थे राज भाषा ते राष्ट्रीय भाषा विच एक अंतर हैगा वो सानू समझना होएगा। अज भारत देश की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अज हाँ जी, ना तो हिंदी राष्ट्रीय भाषा है और ना ही अंग्रेज़ी राष्ट्रीय भाषा है। अज देश की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं हैगी। जितनी भी भाषावां संवैधानिक तौर ते भाषावां नूं दर्जा दिता गया है संविधान विच वो राज भाषावां ने, वो ऑफिशियल लैंग्वेजां ने। संविधान के 8वें शेड्यूल विच 22 भाषावां नूं जोड़ा गया है जिन्हां नूं ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिता गया है। पूरे भारत देश विच 10,000 तो ज़्यादा
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ 13ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 345, 346 ਤੇ 347 ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਯਾਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋੜੀ ਜਾਏਗੀ, ਹਟਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ 2004 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਿਤ ਕਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡੋਗਰੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਰਦੂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀਗੀ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 50% ਤਬਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ 90% ਆਬਾਦੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 40% ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 12% ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕਫ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। 4 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੰਵਰਪਾਲ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 6 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਤਰ ਚੱਲਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਨੀय ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੱਤਰ ਵਿੱਚ 6 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ ਇਸ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ, ਪੀਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਗੁਲਾਮ ਜਿਲਾਨੀ, ਬਾਬਾ ਵਜ਼ੀਦ, ਬਾਬਾ ਹਾਸ਼ਿਮ, ਬਾਬਾ ਬਹਾਦੁਰ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਏ ਤੇ ਹੀਰ, ਸੱਸੀ, ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ, ਸ਼ੀਰੀ ਫਰਹਾਦ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਸਰਾਬੋਰ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਿਦਕ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੈਬਿਨਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਯ ਅਕਾਦਮੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਅਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਯ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਹਿਤਯ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵਧੇ।
ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੁਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 뮤직 ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਗਰ ਯੁਵਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣਗੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰਜਣ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਯੁਵਾ ਵਰਗ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੋਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵੈਬਿਨਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜੇ ਹਿੰਦੀ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਿਕੂਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा पंजाबी है इस बारे डिटेल दी हुए ताकि बच्चों स्कूली लैवल ते ही पता चल जाए कि साडे प्रांत विच किहड़ी ऑफिशियल भाषावां ने, पंजाबी भी उहदे विचों एक है। तो मैं पंजाबी साहित्य अकैडमी वालों यह गुजारिश करना चाहांगी कि जिवें प्रदेश विच हिंदी पखवाड़ा लगवाया जाता है उस तर्ज ते जे सारे सरकारी दफ्तरां विच पंजाबी पखवाड़ा दा भी अरेंजमेंट किया जाए, वो भी ऑर्गेनाइज किए जाण ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਛਿਮਾਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪਤਾਹ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਖਵਾੜਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕਰ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਕੰਮਕਾਜ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏਗਾ। ਬੱਚੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਚਰ ਵਾਸਤੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਬਾਤਚੀਤ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਐਪ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਕਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਉਠਾਈਏ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮੈਂਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਏ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕਰ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਜੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੈਕਸਟ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਗਾਸੋ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਯ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਮੀਜਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਮਾਪਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਵਕਤਵਯ ਦਾ। ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਅਸੰਭਵ, ਸੰਭਵ 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 ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਅਸੰਭਵ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਅਸੰਭਵ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।